పూజా సమయమిదే నాదుని గాంచు పూజా సమయమిదే సమయమిదే పూజా సమయమిదే నాదుని గాంచు పూజా సమయమిదే గంటలు మ్రోగా గుడి తలుపులు తెరువబడే గుడి గంటలు మ్రోగా గుడి తలుపులు తెరువబడే గుండె తలుపుల రోగపు గూటిని పెకరించి పూజలు చేయగా గురువే తించెగా గుండె తలుపుల రోగపు గూటిని పెకరించే పూజలు చేయగా గురువే తించెగా పూజా సమయమిదే సమయమిదే పూజా సమయమిదే నాదుని గాంచు పూజా సమయమిదే సమయమిదే పూజా సమయమిదే నాదుని గాంచు పూజా సమయమిదే. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలిపూజలో ప్రత్యేక విధముగా Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Naredi and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gadelu Sirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karan Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Lourdu Reddy, Mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids, and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan, and for job promotion to Anthony, Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Shaw Reddy, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tuma Thomas Reddy, Leelama, Tat Reddy George Reddy, Mass offered by Tuma Jaypal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronica Ma, Y. Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Gade Raip Reddy, Gade Chinnappa Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram and family. For all the souls in purgatory, Mass offered by K. Gnan Reddy, P. J. M. Raja Reddy and family.
For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of M. Durgaya, M. Durgama, and for God's mercy and deliverance of Nirmala, of Narmada from all bondages, Mass offered by M. Nirmala. For the departed soul of Dondeti Amrut Reddy, Shauri Lama, Elis Reddy, Nirmala, Arugya Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy, Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Komu Krishna Francis, Bhagyarekha, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagotu Francis Vijay Kumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagotu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allamakil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Vangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For the departed souls and for the souls of Foeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of J. Channaya, Subbamma and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of the house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nirmala. For the salvation and bright future of Sri Hari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudat Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati Channaya, Antanamma, Samineni Arulraj and also all other souls, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Sliva Reddy, K. Nirmala Jyoti, Rayapur Reddy, Mariamma, Slivamma, Eruva Shaur Reddy, Arogyamma, relatives and orphan souls, Mass offered by Shyamala Annamma. Thanksgiving Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit, and to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Mekala Shantamma, Shaurilu and Raipur Reddy, Mass offered by Mekala Rajesh Reddy and family members. Thanksgiving Mass and for good health of Vatti Mohan Reddy, Swapna, Mass offered by Singareddy Lourdes Reddy Vijaya. Thanksgiving Mass on the occasion of birthday of Ankita, Mass offered by C.H. Jojibabu, Jyoti and family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో మనమందరము ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో కలిసి పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనమందరము సామాన్య కాలము 33వ ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించున్నాం. ఈ యొక్క సమయాన్ని చూడగలుగుటకు దేవుడిచ్చినటువంటి కృపను బట్టి, ఆయన యొక్క ఎనలేని ప్రేమను బట్టి మనమందరము దేవునికి రుణస్థులమని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అడగకనే దేవుడు మన ఎడల గొప్ప కార్యములను జరిగించి మనలను ఆదుకొని మన కన్నిటిని తుడిచి మన మనవులను ఆలకించి మనలను నిత్యము సంతోషముతో అలలారునట్టుగా దేవుడు మనలను దీవిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఆ దేవాతి దేవునికి జీవితకాలమంతయు స్తుతించినా ఆరాధించినా ఇంకను మనము రుణస్థులమే అని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అయితే దేవుడు మనకు ఇన్ని అవకాశములు ఇచ్చినప్పటికీ మానవులముగా ఆవేశపూరితను బట్టి, వ్యసనాన్ని బట్టి, వ్యామోహములను బట్టి, బలహీనతలను బట్టి, ఆశలను బట్టి, లోక సంబంధమైన జీవితాన్ని బట్టి అనేక రకాలైనటువంటి పాపములను మనము ప్రతిదినము ప్రతి క్షణము జరిగించునే ఉన్నవారము.
అయితే ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం. మన ఆలోచన ద్వారా, మన మాటల ద్వారా, మన ప్రవర్తన ద్వారా, మన యొక్క తలంపుల ద్వారా దేవునికి కలిగించినటువంటి బాధను, దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి జీవితాన్ని, దేవునికి అసహ్యమైనటువంటి ప్రతి ఆలోచనను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో మనస్తాపముతోటి, పశ్చాత్తాపముతోటి ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేస్తుని. ఇది నా తప్పు, నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమా, భూలోకవాసులకు సమాధానం, సమాధానం, సమాధానము. మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమా, భూలోకవాసులకు సమాధానం, సమాధానం, సమాధానము. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వర పరలోకమున మా రాజా, ఏలిన వారైన సర్వేశ్వర పరలోకమున మా రాజా, సర్వశక్తి గల పరమపితా, సర్వశక్తి గల పరమపితా, మిమ్మును వేడుచు ఉన్నాము, మీ దయనేలలో కోరెదము. మిమ్మును వేడుచున్నాము, మీ దయనే ఇలలో కోరెదము. మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమా, భూలోకవాసులకు సమాధానం, సమాధానం, సమాధానము. జనితైక సుతుడా మా క్రీస్తువా, సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, జనితైక సుతుడా ఏలిన వార సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, పిత యొక్క పుత్రుడ శ్రీ యేసువా, పిత యొక్క పుత్రుడు శ్రీ యేసువా, లోక పాప పరిహారార్థం ఇలలో వెలసిన మా ప్రభువా, లోక పాప పరిహారార్థం ఇలలో వెలసిన మా ప్రభువా. మహోన్నతుడైనా సర్వేశ్వరునికి మహిమా, భూలోకవాసులకు సమాధానం, సమాధానం, సమాధానము. పిత యొక్క ప్రక్కన మహాఘనతతో కూర్చుని ఉన్నవారా, పిత యొక్క ప్రక్కన మహాఘనతతో కూర్చుని ఉన్నవారా, మా నేత్రములను తెరువమని, మా నేత్రములను తెరువమని, మిమ్మును వేడుచు ఉన్నాము, మీ దయనేల
ఇలలో కోరెదము. మిమ్మును వేడుచున్నాము, మీ దయనే ఇలలో కోరెదము. మహోన్నతుడైన సర్వేశ్వరునికి మహిమా, భూలోకవాసులకు సమాధానం సమాధానం సమాధానము. పరిశుద్ధులు మీరొక్కరే, మహోన్నతులు మీరొక్కరే. పరిశుద్ధులు మీరొక్కరే, మహోన్నతులు మీరొక్కరే. మహోన్నతులు మా క్రీస్తు ప్రభు, మహోన్నతులు మా యేసు ప్రభు. పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. పితైన సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించదము. అందరము కళ్ళు మూసుకొని మన మనస్సులను తెరిచి దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. అనేక మంది అనేక రకములైనటువంటి సమస్యలతోనూ బాధలతోనూ కన్నీటితోనూ శ్రమలతోనూ ఇరుకు ఇబ్బందులతోనూ బాధపడుచు ప్రార్థన సహాయమును అడుగుచుండగా, ఇదిగో అనువైనటువంటి సమయము, విలువ కలిగినటువంటి సమయము, దేవుడు ప్రార్థనలను ఆలకించే సమయము. ఆలకించిన ప్రభువు మన పక్షమున వ్యాజ్యమాడి మనకు న్యాయమును చేకూర్చేటువంటి సమయము కనుక ప్రార్థన చేద్దాం. ఇదిగో అనేక మంది వారి కన్నీరు తొడవబడాలని, బిడ్డలకు మంచి చదువు రావాలని, వివాహములు జరగబడాలని, ఇంకను ఉద్యోగములు రావాలని, కట్టబడుచున్నటువంటి ఇంటికి సహాయం లభించాలని, భర్తలు మారాలని, భార్యలు మారాలని, బిడ్డలు విధేయులై జీవించాలని, చేయుచున్నటువంటి వ్యాపారములు అభివృద్ధి రావాలని, ఉన్నటువంటి ఆర్థిక అప్పుల నుంచి దేవుడు విడుదల కలిగించాలని, పాడి పంటలను వృద్ధి చేయాలని, ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి అవసరముల కోసము ప్రార్థన చేయుచుండగా, ఈ సమయమందు మనమందరము ఒక సంఘముగా, దేవుని బిడ్డలముగా, కుటుంబముగా కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి ప్రతి ఒక్కరి కన్నిటిని తొడవాలని, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని దయచేయాలని మనమందరము కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభు అయిన ఓ మా సర్వేశ్వర, నిత్యము నిన్ను పూజించుటలోనే మాకు సంపూర్ణమును శాశ్వతనమునైన ఆనందము కలదు. కనుక ఈ దివ్య కార్యములో మేము భయభక్తులతో పాల్గొని సంతోషించినట్లు మాకు సహాయపడుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 3వ వచనం వరకు. ఆ కాలమున మీ జాతిని కాపాడు మహాదూత మికాయేలు ప్రత్యక్షమగును. అప్పుడు విపత్కాలము ప్రాప్తించును. జాతులు పుట్టినప్పటి నుండి అంతటి విపత్కాలం ఎన్నడూ సంభవించి ఉండలేదు. ఆ కాలము సమీపించినప్పుడు మీ జాతిలో దేవుని జీవగ్రంథమున తమ పేర్లు రాయబడిన వారు జీవింతురు. అప్పటికే చనిపోయి మట్టిలో నిద్రించు వారిలో చాలామంది సజీవులగుదురు. వారిలో కొందరు నిత్య జీవం పడయుదురు, మరికొందరు శాశ్వత అవమానమునకు గురియగుదురు. జ్ఞానులైన నాయకులు ఆకాశము నందలి జ్యోతి వలె వెలుగుదురు. పెక్కుమందికి ధర్మమును పాటించుట నేర్పిన వారు కలకాలము వరకును నక్షత్ర వలె ప్రకాశింతురు. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సదా
సదాకాలము నీతో నేను జీవించేదను యేసయ్యా సదాకాలము నీతో నేను జీవించేదను యేసయ్యా 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 సదాకాలము నీతో నేను జీవించేదను యేసయ్యా పాపాల ఊబిలో పడియున్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా పాపాల ఊబిలో పడియున్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా యేసయ్యా 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 సదాకాలము నీతో నేను జీవించేదను యేసయ్యా సదాకాలము నీతో నేను జీవించేదను యేసయ్యా రెండో పట్నము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుంచి 14వ వచనం వరకు మరియు 18వ వచనము. ప్రతి యూదా యాజకుడును అనుదినమును అర్చన వనర్చుచు ఒకే రకముగా బలులనే పదే పదే అర్పించుచుండును. కానీ ఆ బలులు ఏనాటికి నీ పాపములను తొలగింపలేవు. అటులు కాక క్రీస్తు సర్వకాలమునకు సరేగు పాప పరిహారార్థమైన ఒకే ఒక బలిని సమర్పించును. తదుపరి దేవుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుండెను. దేవుడు ఆయన శత్రువులను ఆయనకు పాదపీఠంగా ఉనర్చే వరకు ఆయన అచట వేచిండును. పాపముల నుండి శుద్ధి పొందిన వారిని ఒకే ఒక బలిమూలముగా ఆయన శాశ్వతంగా పరిపూర్ణులుగా చేస్తును. కనుక ఇవి క్షమింపబడినప్పుడు పాప పరిహారార్థమైన బలి ఇక అవసరం లేదు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సత్యం జీవం మార్గం యేసే యేసు నీవే 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 సత్యం జీవం మార్గం యేసే యేసు నీవే 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 నిత్యం నిరతం సత్యం యేసే నీకు నాకు జీవం యేసే నిత్యం నిరతం సత్యం యేసే నీకు నాకు జీవం యేసే భక్తికి ముక్తికి మార్గం యేసే శక్తిని యుక్తిని ఒసగురు యేసే
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మార్కు గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. పదమూడవ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 24 నుండి 32 వరకు వాక్యము. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 24 నుండి 32 వరకు వాక్యము. ఆ రోజులందు ఆ మహావిపత్తు గతించిన వెంటనే సూర్యుడు అంధకారబంధుడగును, చంద్రుడు కాంతిహీనుడగును, అంతరిక్షము నుండి నక్షత్రములు రాలును, అంతరిక్ష శక్తులు కంపించును. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు మహాశక్తితో మహామహిమతో మేఘారుడై వచ్చుటను జనులెల్లరూ కాంతురు. అప్పుడు ఆయన దూతలను పంపి భూలోకము మొదలుకొని ఆకాశము వరకు నలుదిశల నుండి తాను ఎన్నుకొనిన వారిని ప్రోగు చేయించును. అంజూరపు చెట్టు నుండి ఈ గుణపాఠమును నేర్చుకొనుడు. దాని రెమ్మలు లేతవై చిగురించినప్పుడు వసంతకాలము వచ్చినదని గుర్తింతరు. అట్లే వీనిని అన్నింటినీ మీరు చూసినప్పుడు ఆయన సమీపముననే వాకిటననే ఉన్నాడని గ్రహింపుడు. ఇవన్నీ నెరవేరునంత వరకు ఈ తరము గతింపదని మీతో ఒక్కడించున్నాను. భూమి ఆకాశములు గతించిపోవును, కాని నా మాటలు గతించిపోవు. ఆ దినము ఆ గడియ ఎప్పుడు వచ్చునో నా తండ్రి తప్ప పరలోకమందు దూతలు కాని కుమారుడు కాని మరెవ్వరును కాని ఎరుగరు అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మరికొంత సమయము దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానం చేద్దాం. వాక్యమును ధ్యానం చేస్తూ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. తద్వారా మనము హృదయ పరివర్తన చెంది వాక్యమును విశ్వసించి మన జీవితాన్ని, మన ఆత్మను దేవుని రాజ్యము కొరకు సిద్ధపరచుకుందాం. ఒకసారి వాక్యం చదువుకుందాం. పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 7వ అధ్యాయము 31వ వచనము. ఏలైనా ఈ ప్రపంచము ఇప్పుడు ఉన్న తీరున ఇక ఎంత కాలము ఉండబోదు. చాలు. చదవబడినటువంటి ఈ మాటలలో ఏలైనా ఈ ప్రపంచము ఇప్పుడు ఉన్న తీరున ఇంకా ఎంతో కాలము ఉండబోదు అనేటువంటి మాటను మనము విన్నాం. ఈ మాట మనందరికీ తెలియచేసేటువంటి సత్యము ఏంటి అనంటే, ఇప్పుడు నీవు దేనిని గురించి అయితే ధైర్యంగా ఉన్నావో, శాశ్వతమని ఒక అపోహలో బ్రతుకుచున్నావో, ఆ అపోహలన్నీ కూడా అవి కారు మబ్బులు లాంటివని, అవన్నీ కూడా మాయమైపోతాయని ఈ వాక్యము మనందరికీ తెలియచేస్తుంది. కేవలము ఏలైనా ఈ ప్రపంచము ఇప్పుడు ఉన్న తీరున ఇంకా ఎంతో కాలము ఉండబోదు అంటే స్థితిగతులు మారబోతున్నాయి, కాలం మారబోతున్నది, పరిస్థితులన్నీ కూడా మారబోతున్నాయి. ఏంటి, ఎందుకు మారబోతున్నాయి అంటే మనందరికీ తెలుసు ఒకప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంది. అంటే ఒకప్పుడు అంతా కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉండేది. తాగే నీరు స్వచ్ఛంగా ఉంది, పీల్చే గాలి స్వచ్ఛంగా ఉంది, ప్రకృతి, స్థలము అన్నీ కూడా, తినేటువంటి ఆహారము సమస్తము కూడా స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడంతా కలుషితం అయిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా సరే కలుషితం. నీరు కలుషితం అయిపోయింది, గాలి కలుషితమైంది, తినే ఆహారము ప్రతి దాంట్లో కూడా కలుషితం ఏర్పడిపోయింది. అంటే కారణం ఏంటి? ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు చాలా మార్పు వచ్చేసింది. మార్పు తీసుకురాబడింది. ప్రజలు స్వార్థపూరితంగా ఆలోచించడం వల్ల వారు బాగుపడాలని ఆలోచన చేసి తద్వారా సంపాదించుకోవాలని, కూర్చుకోవాలని, తరతరముల వరకు సంపాదించుకోవాలని ఆశపడటం వలన ఆశ అత్యాశగా మారి అత్యాశ అన్నిటిని కూడా పాడు చేసేటువంటి పరిస్థితికి ఇప్పుడు వచ్చేసింది. కనుకనే వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఈ ప్రపంచము ఇప్పుడు ఉన్న తీరున ఇంక ఎంతో కాలము ఉండబోదు. నువ్వు అనుకోవచ్చు నాకేంటి అని, నాకే ఇబ్బంది లేదు కదా, ఏ సమస్య లేదు కదా, నాకు ఎలాంటి భయం లేదు కదా. ఎందుకు లేదు అంటే
నాకు తినటానికి ఉంది, చేయటానికి ఉద్యోగం ఉంది, తిరగటానికి కారు ఉంది, ఉండటానికి ఒక పెద్ద 10 అంతస్తుల మేడ ఉంది. వెరీ గుడ్. అయితే ఇప్పుడు ఉన్న తీరున ఈ ప్రపంచము ఎంతో కాలము ఉండదు. నీవు శాశ్వతము అని అనుకునేది అన్నీ కూడా గతించిపోయేటువంటి సమయము ఆసన్నమైనది. ప్రభువు రాకడ అతి త్వరలోనున్నది. ఆయన సమీపముగా ఉన్నాడని వాక్యము మనకు తెలియచేస్తుంది. కనుకనే ఈ ప్రపంచము ఇప్పుడు ఉన్న తీరున ఎంతో కాలము ఉండబోదు. నిన్న ఏ విధంగా ఉందో రేపటికి పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి. మనందరికీ తెలుసండి, ఒకప్పటి కాలంలో వేసవి కాలం అంటే మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 4 నెలలు మాత్రమే. కానీ ఇప్పుడు ఎండాకాలం ఎప్పుడుందో తెలుసా? సంవత్సరం పొడవునా ఎండలు కాస్తూనే ఉన్నాయి. ఎవరైనా సరే సంవత్సరం పొడవులో చెప్పులు లేకుండా బయట నడవండి, తెలిసిద్ది. కారు మబ్బు ఎట్లా ఉందంటే ఎండ ఎంతో ఎక్కువ, తీవ్రత ఎక్కువైపోయింది. సకాలంలో వర్షాలు పడట్లేదు, పంటలు చేతికి రావట్లా. ఎందుకు అంటే పరిస్థితులు అన్నీ మారిపోతున్నాయి. ఈ వాక్యం మనందరికీ తెలియచేసే సత్యము ఏంటి అని అంటే, లోకము దాని వ్యామోహము తప్పక గతించును, నశించిపోయిద్ది. కానీ దేవుని వాక్యము ప్రకారము జీవించువాడే శాశ్వత జీవియగును, అతడే చిరంజీవిగా నిలుచునని వాక్యము మనకి తెలియచేస్తూ ఉంది. మీ అందరికీ కూడా ఒక 2 చక్కటి ఉదాహరణలు చెప్తానండి. ఒకసారి వాక్యం చదువుకుందాం. లూకాసు వార్త 17వ అధ్యాయము. లూకాసు వార్త 17వ అధ్యాయము 26 నుంచి 28 వరకు చదువుకుందాం. నోవా దినములయందు ఎట్లుండునో మనుష్య కుమారుని రాకడయు అట్లే ఉండును. జలప్రలయమునకు ముందు నోవా ఓడను ప్రవేశించు వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు వివాహమాడుచు ఉండిరి. జలప్రలయము వారిని నాశనము చేసినది. అట్లే లోతు కాలమున కూడా జరిగినది. ప్రజలు తినుచు త్రాగుచు విక్రయములు చేయుచు సేద్యము చేయుచు గృహములను నిర్మించుకొనుచు ఉండిరి. చాలు. చదవబడినటువంటి ఈ మాటలలో మనకు 2 ఉదాహరణలు ఇవ్వబడినవి. ఒకటి నోవా గారి కాలము, రెండవది లోతు గారి కాలము. అయితే నోవా గారి కాలంలో ఏం జరిగింది అని అంటే, ఒక సమాచారం ఇవ్వబడింది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబడింది. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అని అంటే, ఇదిగో దేవుడు ఉగ్రత రాబోతున్నది, జలప్రళయం రాబోతున్నది, కనుక మీరు ముందుగానే జాగ్రత్త పడండి అని దేవుడు ముందుగానే తెలియజేశాడు. కానీ అప్పుడు ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంట? తినుచు త్రాగుచు వివాహములు జరిగించుకొనుచు ఆనందంగా ఉన్నారు. తర్వాత లోతు కాలంలో ఏం జరిగింది అంటే, తినుచు త్రాగుచు క్రయ విక్రయములు చేయుచు సేద్యము చేయుచు గృహములను నిర్మించుకొనుచు ఉన్నారంట. అయితే వీళ్ళందరికీ కూడా సమాచారము ఇవ్వబడింది. ఇవ్వబడితే ఏం చేశారండి? జాగ్రత్త పడ్డారా? ఎవడు జాగ్రత్త పడలా. ఎందుకని? కనిపించేటువంటి పరిస్థితులను బట్టి ధైర్యంగా ఉన్నారు, లెక్క లేకుండా బ్రతికారు. అంటే ప్రపంచము ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు, ఉన్నటువంటి ధనము, హోదా, అధికారము, ఆస్తిపాస్తులు ఇవి శాశ్వతమా? కాదు కదా. వీటిని బట్టి మనుషులు ధైర్యంగా ఉన్నారు, విందులు వినోదాలతో తేలియాడుతున్నారు. కానీ వాక్యం చెప్పుచున్నది, ఇప్పుడు ఉన్న తీరున మరెంతో కాలము ఉండదు. కారణము ఒకటి, ఆయన వచ్చుటకు సమయమైంది. దేవుడు మొదట వచ్చాడు, ప్రేమను తీసుకొచ్చాడు, దేవుని సన్నిధిని తీసుకొచ్చాడు. ఆయన మరలా వచ్చున్నాడు, ఆయన తీర్పరిగా రాబోతున్నాడు. ఆయన వచ్చేటువంటి దానికి ముందుగానే రానున్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి, ప్రపంచ స్థితిగతులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఆయన ముందుగానే తెలియచేశాడు. మరి తెలియచేసినప్పుడు నీవు జాగ్రత్త పడ్డావా? ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం. ఈరోజు మొదటి పట్టణం మనం చదువుకున్నట్లయితే దానియేలు గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఆ కాలమున అనే మాటను మనము విన్నాం. ఆ కాలమున అనే మాట విన్నాం. తర్వాత చదివబడినటువంటి సువిశేష పట్టణంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే 13వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో ఆ రోజులందు అనే మాట విన్నాం. ఇక్కడ ఆ కాలం అంటే ఏంటి,
ఆ రోజులంటే ఏంటి? ఆ సమయం అంటే ఏంటి? అంటే అది రానున్న సమయము, అది రాబోతున్నది, అది భవిష్యత్తు. దట్స్ అ ఫ్యూచర్. రానున్న దానిని గురించి వాక్యము చెప్పుచున్నది కదా. ఆ కాలమందు, ఆ సమయమందు, ఆ దినములందు, ఆ రోజులలో ఎలా ఉండబోతుందంట అన్నటువంటి దానిని అటు తర్వాతగా వాక్యం మనకు వివరిస్తుంది. అంటే రానున్న దానిని గురించి వాక్యం తెలియచేస్తూ ఆ దినము, ఆ కాలం అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఇప్పుడు ఈ సమయము నీవు కలిగి ఉన్నావు. ఆ సమయాన్ని తప్పించుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఈ క్షణము నువ్వు ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నావు? దానికి నీ దగ్గర జవాబు ఉండాలి. మనందరికీ తెలుసండి, ఒక మనిషి ఈ లోకంలో జన్మించాలన్నా, ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నా అది దేవుని చిత్తమై ఉంటేనే అది జరిగిద్ది. జన్మకు మరణానికి దేవుడు కారణమైతే ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి కొంతకాలము అది నీ చిత్తాన్ని బట్టి, నీ ఇష్టాన్ని బట్టి, నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావో దానిని బట్టే నీ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉన్నది. ఆ రోజులలో, ఆ కాలంలో, ఆ సమయంలో ఇప్పుడు నువ్వెలా జీవిస్తున్నావు, ఈ సమయాన్ని నువ్వెలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావు అనేటువంటిది రానున్న భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. చదువుకున్నట్లయితే మొదటి పట్టణంలో చెప్పబడుతుంది కదా, దేవుడు వచ్చేటువంటి క్రమంలో కొంతమందికేమో శాశ్వతమైన అవమానం అంట, మరికొంతమందికి శాశ్వతమైన బహుమానం అంట. ఎలా ఉండబోతుంది పరిస్థితులు అని అంటే 3వ వచనంలో, జ్ఞానులైన నాయకులు ఆకాశమునందలి జ్యోతుల వలె వెలుగుదురు. పెక్కుమందికి ధర్మమును పాటించుట నేర్పిన వారు కలకాలము వరకు నక్షత్రముల వలె ప్రకాశింతురంట. కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ సమయాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకున్నావు? సద్వినియోగం చేసుకుంటే, మేలుకరంగా ఉపయోగించుకుంటే, నీ ఆత్మను కాపాడుకోగలిగితే ఆ సమయంలో నీకు ఉన్నతమైన బహుమానము రాబోతున్నది. ఇక్కడ చెప్పండి మాట్లాడే కదా, ఆ కాలమందని మొదలుపెట్టాడు. కానీ అప్పటికే మరణించిన వారు కొంతమంది జీవంతో లేపబడతారంట. ఆ లేపబడిన వారు ఎలాంటి బహుమతిని పొందుకుంటారు అంటే జ్ఞానులైన వారు, మంచివారు, విశ్వాసులు, సేవకులు, ప్రవక్తలు, దేవుని బిడ్డలు, వీరందరూ కూడా బహుమానం పొందుకుంటారు. కారణం ఏంటి అంటే వారందరూ కూడా యేసయ్య కొరకు జీవించారు, యేసయ్య చెప్పింది చేశారు, ఈ లోకంలో యేసయ్య కొరకు మరణించారు, సత్యవాక్యమును ప్రకటించారు, సత్యమునకు సాక్షులుగా వారి ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. కనుకనే వారి బహుమానము ఉన్నతంగా ఉండబోతుంది. మరి నీకు బహుమానం కావాలా? ఆశపడుతున్నావా? ఆశపడితే ఆ కాలంలో వచ్చేటువంటి తీర్పును తప్పించుకొనుటకు ఈ సమయము, ఈ క్షణము, ఈ రోజు నీకు ఇవ్వబడింది. మరి ఎలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావు? ఇంకను ఎక్కడ ఉన్న గొంగళి ఎక్కడే ఉన్నట్లుగా బ్రతుకుతున్నావా? వచ్చే దేవుడు రాక మానడు, వచ్చిన దేవుడు శిక్షింపక మానడు అని నిమ్మకు నీరెత్తినట్లుగా అలా ఉన్న చోట్లను ఉన్నావా? జ్ఞాపకం చేసుకో, పరిస్థితులు చాలా తీవ్రంగా ఉండబోతున్నాయి. దేవుడు ఈసారి క్షమించడానికి రావట్లా, తీర్పు తీర్చడానికి, ఖండించడానికి, కొట్టివేయటానికి, నరికివేయటానికి రాబోతున్నాడు. మహోగ్రుడే రాబోతున్నాడు. తట్టుకోగలవా? ఎదిరించగలవా? ఉగ్రతను తప్పించుకోగలవా? తప్పించుకోగలను అని అనుకుంటే ఈ సమయంలో నీవు ఉపయోగించుకోవాలి, సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, ప్రతి క్షణాన్ని విలువగా ఎంచగలగాలి. ఇంకను ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంట? సమాచారం ఇవ్వబడినప్పుడు తింటున్నారు, తాగుతున్నారు, విందులు, వినోదాలు, వివాహాలు, సేద్యము, వ్యాపారము, ఇల్లు కట్టుకోవటం, ఆనందిస్తున్నారు. కానీ సమయం వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది? సర్వనాశనం అయిపోయింది. మరి నీవేమో ఇప్పటికీ అలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తే నాశనం తప్పదు. హెచ్చరిక, నేటి వాక్యము మనందరికీ కూడా హెచ్చరిక. ఈ సమయాన్ని, ఈ క్షణాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి హెచ్చరికను వాక్యము మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది. ఒకసారి వాక్యం చదువుకుందాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. నిజముగా మనము అందరమును అట్లే ఉంటిమి, శారీరక మగు మన కోరికలను అనుసరించి ప్రవర్తించితిమి, మన బుద్ధికిని శరీరమునకును ప్రీతికరమైన వాంఛలను తీర్చుకొంటిమి. కనుక
ఇతరుల వలె మనమును దేవుని అనుగ్రహమునకు గురి కావలసిన వారమైతేమి. చాలు. ఈ మాటల్లో మనకు చెప్పబడినట్లుగా నిజముగా మనము అందరమును అట్లే ఉంటిమి. శారీరకమగు మన కోరికలను అనుసరించి ప్రవర్తించితిమి. మన బుద్ధికిని శరీరమునకును ప్రీతికరమైన వాంఛలను తీర్చుకొంటిమి. కనుక ఇతరుల వలనే మనమును దేవుని ఆగ్రహమునకు గురి కావలసిన వారము అయ్యమంట. అంటే నీకు అన్యునికి, నీకు బయట వ్యక్తికి ఏంటి తేడా అంటే ఏం తేడా లేదు. కారణం ఏంటి? బయటివాడు అన్యుడు శరీరానుసారంగా లోకానుసారంగా జీవించేవాడు, తనకు నచ్చింది చేసేవాడు, తన ఆశలను బట్టి జీవించేవాడు. కానీ విశ్వాసి అలా జీవించకూడదు కదా. విశ్వాసి క్రమబద్ధీకరింపబడిన వాడై, క్రమశిక్షణ కలిగిన వాడై, ఒక పద్ధతి క్రమం కలిగిన వాడై, వాక్యము ప్రకారము జీవించటకు పిలువబడిన వాడు. అతడు తనకున్నటువంటి చెరసాల నుంచి విడిపింపబడిన వాడై స్వతంత్రుడిగా బ్రతుకుటకు పిలువబడినవాడు. దేవుని రక్షణ కలిగి, ఆయన వెలుగును పొందుకొని, ఆత్మను కలిగి, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ధన్యతలను పొందుకొని జీవించటకు పిలువబడినవాడు. అంతేకాని శరీరాన్ని బట్టి ప్రవర్తించట కొరకు కాదు, మన బుద్ధికి శరీరమునకు ప్రీతికరమైన వాటిని జరిగించటం కాదు. అలా జరిగించేవాడు బయటవాడైతే నువ్వు అలా జరిగిస్తే నీకు అతనికి వ్యత్యాసం ఏంటి? కనుకనే అలా జరిగించడం వలననే దేవుని ఆగ్రహము మనందరిపై వచ్చిందంట. మరి విశ్వాసి అని చెప్పుకునే నీవు అలానే జీవిస్తున్నావా? అన్యునికి నీకు తేడా లేదా? లోక సంబంధికి దేవుని బిడ్డకు తేడా లేదా? తేడా ఉంది అని అంటే నీవు శరీరాన్ని బట్టి, బుద్ధిని బట్టి, లోకాన్ని బట్టి జీవించకూడదు. అలా జీవించిన వాడవైతే నీకు అన్యునికి తేడా లేదు, నీకు లోక సంబంధికి తేడా లేదు. అలా లేని వారి ఎడల దేవుని ఆగ్రహము రానున్నది. హెచ్చరిక. మరి హెచ్చరికను గైకొనగలవా? హెచ్చరికను గైకొని నీ జీవితాన్ని మార్చుకోగలవా? ఆలోచన చేయి. నేటి వాక్యము మనందరికీ కూడా తెలియచేస్తున్నది. రానున్న దినములలో దేవుడు బహుమానం ఇవ్వబోతున్నాడు. మంచివారికేమో శాశ్వతమైనటువంటి పేరు, చెడ్డవారికేమో శాశ్వతమైన అవమానము. ఈ అవమానం పొందుకునేది ఎవరు అనంటే లోక సంబంధిగా జీవించేవాడు. తినుచు త్రాగుచు విందులు వినోదాలలో, వివాహాలలో, మేడలు మిద్దెలు కట్టుకోవటంలో, ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించుకోవటంలో, వ్యాపారము చేయుటలో, సేద్యము చేయుటలో మత్తులై తాగి జీవించే ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ కోవకు చెందినవాడు. శాశ్వతమైన అవమానాన్ని పొందుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉండు. అలా కాక నీకును లోక సంబంధికి వ్యత్యాసం ఉన్నది. దేవుడు నిన్ను ఉన్నతమైన పిలుపునకు పిలిచాడు అని నువ్వు విశ్వసిస్తే నీ బ్రతికి ఎలా ఉండాలి తెలుసా? ఒక జ్ఞాని వలె ప్రవర్తించాలి, ఒక విశ్వాసిలాగా ప్రవర్తించాలి, దేవుని యొక్క సేవకుడి వలె నువ్వు ప్రవర్తించాలి, దేవునికి చెందినటువంటి బిడ్డ వలె నువ్వు ప్రవర్తించాలి. అలా ప్రవర్తించిన వాడవైతే నీకు శాశ్వతమైన బహుమానము నీ కొరకు వేచి ఉన్నది. మరి నీకేది కావాలి? నిర్ణయం నీదే. ఎందుకనంటే జనన మరణములు దేవుని చిత్తమైతే మధ్యలో ఉన్న జీవితము నీ చేతిలో ఉన్నది. ఈ క్షణము, ఈ సమయాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నావు? అనేక మంది అనుకుంటారు కదా, నాకేంటి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. ఒకసారి వాక్యం చదువుకుందాం. హెబ్రీయులకు రాయబడినటువంటి లేఖ 10వ అధ్యాయము 11వ వచనము. ప్రతి యూద యాజకుడును అనుదినమును అర్చన వనర్చుచు ఒకే రకమగు బలులనే పదే పదే అర్పించుండును. కానీ ఆ బలులు ఏనాటికి పాపములను తొలగింపలేవు. సరే, ఈ మాటను గురించి ఆలోచించేద్దాం. ప్రతి యూద యాజకుడును అనుదినమును అర్చన వనర్చును. అర్చన అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో మనం ఆలోచించేద్దాం. పూజ, పునస్కారాలు, ఆరాధనలు, బలులు అర్పిస్తున్నారు. అయితే ఈ అర్పించటం వలన పదే పదే అర్పించును. కానీ ఆ బలులు ఏనాటికి పాపములను తొలగింపలేవు. అంటే పాపమును తొలగింపబడే స్థితిలో ఉంటేనే తప్ప ఏ మనుష్యుడిని కూడా బహుమానమును, శాశ్వత రాజ్యాన్ని పొందుకోలేడు. అయితే ఇక్కడ మనం అనుకుంటాం కదా, నేను పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నా,
ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజకి వెళ్తున్నా, వెరీ గుడ్. నేను పుణ్యకారాలు చేస్తున్నా, వెరీ గుడ్. దాన ధర్మాలు చేస్తున్నా, వెరీ గుడ్. రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నా, వెరీ గుడ్. అన్నీ కూడా అభినందించదగినవే. కానీ ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా అనుదినమును అర్చన వనరుచుచు ఒకే రకముగు బలులను పదే పదే అర్పించుండు, కానీ ఆ బలుల వలన ప్రయోజనము శూన్యము. అంటే నీళ్ళు ఎలాంటి మార్పు రావట్లా. ఒక చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుందామండి. ఈరోజు నువ్వు గుడికి వచ్చావు, గుళ్ళో వాక్యం చెప్పబడింది, నీ పొరుగు వాడిని క్షమింపుము అనే వాక్యం నువ్వు విన్నావు. ఆ వాక్యం నువ్వు చదువుకున్నావు. అంటే వాక్యం ఎందుకు చెప్పబడింది, నువ్వు వాక్యం ఎందుకు చదివావు అనంటే చదవబడినటువంటి వాక్యము, విన్నటువంటి వాక్యమును పాటించట కొరకై. పాటించకపోతే ప్రయోజనం ఏంటి? అంతే కదా. ప్రయోజనం ఉందా? ప్రయోజనం ఉందంటారా? లేదు. ఎందుకు లేదు? కారణం ఏంటంటే వాక్యం విన్నావు, యేసయ్య నీతో మాట్లాడాడు, అదే వాక్యం నువ్వు చదివావు. చదివి వాక్యం విన్నప్పటికీ నువ్వు పాటించకపోతే నువ్వు ప్రతిదినము బలులు అర్పించు. ఆ బలుల వలన ప్రయోజనం ఏంటి? మార్పు రాకపోతే, ఆలోచన మారకపోతే, మనసు మారకపోతే, నీలో చలనం కలగకపోతే ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. అదే వాక్యము మనందరితో మాట్లాడుతున్నది కదా. ఆ బలులు ఏనాటికి నీ పాపమును తొలగింపలేవు అనేది సత్యము. నేడు నీవు కూడా అంతే. దేవుని వాక్యాన్ని వినేసి వాక్యాన్ని పాటించకపోతే నువ్వు జీవితకాలం అంతా దివ్య బలి పూజకెళ్ళు, జీవితకాలం అంతా పుణ్యస్థలాలకు వెళ్ళు, దాన ధర్మాలు చేయి, ప్రయోజనము లేదు. అంటే నీవు అర్పించేటువంటి బలుల వలన, నీ పుణ్యకార్యాల వలన ప్రయోజనం దొరకట్లా. కారణం ఏంటి అంటే ఒక మనుషుడు వాక్యానుసారముగా జీవించట్లేదు. వాక్యము ఒక మనిషిని కదిలించట్లేదు, పశ్చాత్తాపం రావట్లేదు. ఒక మనుషుడు పాపముల నుండి కడగబడితేనే అతనికి రక్షణ. సరే, పాపము కడగబడే మార్గాలు ఏంటి అంటే 3 మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదటిది బాప్తిస్మము. బాప్తిస్మం ద్వారా ఒక మనుషుడు తన పాపపు స్థితిని అన్నింటినీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకొని హృదయ పరివర్తన కలిగి యేసుక్రీస్తు వారే నా రక్షకుడని ఒప్పుకోవటం ద్వారా ఆ మనుషుడు తన పాపములనన్నిటి నుంచి కూడా కడగబడతాడు. ఒకటి. రెండవది కన్నీరు. మనందరికీ తెలుసు, పాపములో వ్యభిచారంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ యేసుక్రీస్తు వారి పాదములు కూర్చొని కన్నీరుతోటి ఆయన పాదాలు కడిగింది. చివరిగా యేసుక్రీస్తు వారు పలికినటువంటి మాట, కుమార్తె నీ పాపములు క్షమింపబడినవి. కారణం ఏంటి? తన యొక్క పశ్చాత్తాపము కన్నీటి ద్వారా తెలియచేయటం వలన ఆమె క్షమాపణ పొందుకున్నది. మూడవది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధ రక్తము. ఆయన యొక్క రక్తము ద్వారా మనమందరము కడగబడి ఆయన అంగీకరించేటువంటి ఒక పాత్రగా పరిపూర్ణతను, పరిశుద్ధతను పొందుకొనుటకు మార్గమున్నది. తద్వారా పాప పరిహారము చెందబడి నీవు దేవుని రాజ్యములో అంగీకరింపబడుటకు అవకాశం ఉన్నది. పాపము చేయవాడు దేవుని రాజ్యమునకు అర్హుడు ఎన్నటికి కాడు అని మనము తెలుసుకోవాలి. మరి నీ జీవితంలో పాపము ఇంకను ఏలుబడి చేస్తుందా? ఇంకను నీ జీవితంలో వ్యసనం ఉందా? ఇంకను నీ జీవితంలో బలహీనతలు ఉన్నవా? ఇంకను నీ జీవితంలో అనేక రకములుగా శోధింపబడుచు అనేక రకాలైనటువంటి పాపాన్ని చేయకూడనివి, మాట్లాడకూడనివి, వినకూడనివి, చేయకూడనివి, వెళ్ళకూడనివి వెళుతూ పాపాన్ని చేస్తున్నావా? అయితే జ్ఞాపకం చేసుకో, ఆ సమయాన్ని తప్పించుకోవాలంటే ఈ సమయంలో నీవు పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి. వాక్యము నిన్ను కడగాలి. వాక్యము ద్వారా నీవు పరిపూర్ణతను పొందుకోవాలి. తద్వారా నీవు రానున్న తీర్పులో తప్పించబడి దేవుడు నీ కొరకు ఒక ఉన్నతమైన బహుమానమును ఆయన ఇవ్వగలడు. మరి నీకేం కావాలనేటువంటిది అది నీ చేతిలో ఉంది కనుక నీ ఇష్టాన్ని బట్టి, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి నీవు నడుచుకోగలిగితే దేవుడు నీకు ఒక ఉన్నతమైన బహుమానమును దేవుడు తప్పక దయచేయను. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందరము లేచి నిలబడి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రకటిద్దాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసిస్తున్నాను.
అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసిస్తున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియము నుండి పుట్టెను. పోన్సు పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచెను. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల పితే అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు. అక్కడ నుండి జీవించు వార్లకును చనిపోయిన వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చెను. పవిత్రాత్మను విశ్వసించుచున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించుచున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించుచున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుచున్నాను. ఆమేన్. గురువుతో ఏకమై ఇప్పుడు గుణమాయి మా బలిని మా పాప పరిహారముకై ప్రభువా నీకర్పింతం. గురువుతో ఏకమై ఇప్పుడు గుణమాయి మా బలిని మా పాప పరిహారముకై ప్రభువా నీకర్పింతం. సతతము నీవిచ్చునవే ఇవే మాకున్నవన్నీ కొనుమాని కృపలో ప్రభు నీకర్పింతం. ప్రభు నీకర్పింతం. ప్రభు నీకర్పింతం. ప్రభు నీకర్పింతం. ప్రభువా నీకర్పింతం. గురువుతో ఏకమై ఇప్పుడు గుణమాయి మా బలిని మా పాప పరిహారముకై సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితే అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తే మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, మహావైభవముతో నిండియున్న నీ సమక్షములో మేము అర్పించు ఈ బలి నీ ఎడల మాకు గల భక్తి పెరుగుదలకును మాకు శాశ్వతమైన జీవనమును పొందుటకు దోహదపడునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చుటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలైనా నీవు నీ ప్రేతము పుత్రుని ద్వారా మానవ జాతిని సృష్టించినట్లు అతని ద్వారా ఎంతో ప్రేమతో దానిని నూతనీకరించితివి. కావున సమస్త సృష్టి నిన్ను సేవించుట యుక్తము, విమోచింపబడిన వారు నిన్ను సన్నుతించుట సముచితము. నీ పునీతులందరూ ఏక హృదయముతో నీకు వందనములను అర్పించుట ధర్మము. కావున మేము కూడా సకల దూతలతో ఏకమై ఆనందముతో నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు
పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమున హోసాన్న, ప్రభు నామమును ఎంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము, ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము, ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలుమరుమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగుదుమని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెత్తలేగు మరే మాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితి అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మరొకసారి భక్తితోనూ విశ్వాసముతోనూ మనకున్న ప్రతి అవసరాన్ని దేవునికి సమర్పిస్తూ మనమందరము కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. ఆయన మనలను ఆదుకునే దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయన సత్యము న్యాయమును కలిపి మనలను పరిపాలించు ఉన్నటువంటి దేవుడు. ఆయన సహాయము చేయు దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయన నిత్యము జీవించు ఉన్నటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. మన పట్ల ప్రేమ కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. కనుక మరొకసారి మనమందరము కలిసి దేవునికి ఆయన నేర్పినటువంటి ప్రార్థన ద్వారా మన విన్నపములను కలిసి దేవునికి తెలియచేద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యం వచ్చినగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యద్దాపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్మ శోధన ఎందుకు ప్రవేశింపడవక కీడులో నుండి మేము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. లేదు ఫాదర్. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ పరమ పవిత్ర విందుకు యోగ్యులముగా ఎంచబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుని కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ఇది జీవజలముల విందు, ఇది ప్రేమ సుధల విందు. ఇది జీవజలముల విందు, ఇది ప్రేమ సుధల విందు. దివ్య దేవుని దేహ విందు, వరములొసగే ప్రభు విందు. దివ్య దేవుని దేహ విందు, వరములొసగే ప్రభు విందు. ఇది జీవజలముల విందు. నజరేయుడైన దైవతనయుని దివ్య బలి విందు, పాపతిమిరపు హృదిని నింపి పంచామృత విందు. నజరేయుడైన దైవతనయుని దివ్య బలి విందు, పాపతిమిరపు హృదిని నింపి పంచామృత విందు. ఇదే ఇదే అమర విందు, ఇదే ఇదే ఆత్మ విందు. ఇదే ఇదే స్మరణ విందు, ఇదే ఇదే స్వర్గ విందు. ఇది జీవజలముల విందు, ఇది ప్రేమ సుధల విందు. ఇది జీవజలముల విందు, ఇది ప్రేమ సుధల విందు. దివ్య దేవుని దేహ విందు, వరములొసగే ప్రభు విందు. దివ్య దేవుని దేహ విందు, వరములొసగే ప్రభు విందు. ఇది జీవజలముల విందు. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము ఈ దివ్య బలిని సమర్పించుతిమి. ఇది మాయందు మీ ఎడల గల భక్తిని అధికము చేయునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీవే అమ్మా ఆరోగ్యమాత, కరుణామయి జననీ. నీవే అమ్మ ఆరోగ్యమాత, కరుణామయి జననీ. స్వర్గకుమారుని పెంచిన మాత, నీవే మా అందరికి శరణం. స్వర్గకుమారుని
పెంచిన మాత నీవే మా అందరికి శరణం. నీవే అమ్మ